So you had homework. Homework 5 and 6, right? Yes. Did you do that? Yes, miss. Yes. So where is the question? Okay. First, fifth question. From a circular sheet of radius 4 centimeter, a circle of radius 3 centimeter is removed. Find the area of the remaining sheet. Okay. That means simple. You know that. You know the meaning of the question, right? Yes. Okay. ഇതിപ്പോ വേറെ ഏതോ ഷേപ്പ്. Suppose this is a circle. Circle എനിക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. So there is a circular sheet. Still, that is not a circle. Don't complain about. Don't complain about that. Okay, this is the paper, and I'm going to. And what is the radius of that paper? That's a circular 4 paper. centimeter. That is 4 4 centimeter. Yeah, and I'm going to cut a what circle again? A circle which has radius 3 centimeter. 3 centimeter. Okay, അവിടെ ഞാൻ അത് വെട്ടിയെടുത്തു. Then sorry to interrupt, miss. Can I get the page number? it's 11.3. yeah 223 11.3 fifth question. So you have to അപ്പൊ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്കൊരു ഹോൾ ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ കിട്ടും അല്ലേ, ഒരു ഓട്ടയുള്ള സർക്കിൾ. Okay, you have to find the area of that circle. Tell me, what is the area of bigger circle? Did you find it? Yes. What is it? ഇതിന് അടുത്തല്ലേ ഓട്ടാ? എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചോ, എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചോ, കുഴപ്പമില്ല. 50.24 square centimeter. 50.24 Square centimeter. And what is the area of smaller circle? 28.26 square centimeter. 26 square centimeter. So you will get area of that square. Sorry, By area of the remaining portion. By subtracting. Yeah, subtracting. What did you get? 21.98 square centimeter. 21.98. Yes. 21. അയ്യോ, ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചതോടെ. വെയിറ്റ്, ഞാൻ ഇന്നലത്തെ മെത്തേഡിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. പൈ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട്. വെയിറ്റ്. So pi common ആയിട്ട് എടുക്കുക. 4 square minus 3 square, 16 minus 9, you will get 7. 7 into 3.14, 21.98. Correct. Did you get 21.98, everyone? കിട്ടിയില്ലേ? എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലേ? Heaven? Yes, miss. Yeah. Good. Then sixth question. Sixth question. So there is a table cover. Okay. There is a Yes. table cover of diameter 1.5 meter. 1.5 meter ഉള്ള ഒരു table cover ഉണ്ട്. And Saima, she is going to put a lace on the edge of the table cover. So here what we have to find? Circumference. Okay, because circumference നമ്മളെ എഡ്ജിൽ മാത്രല്ലേ, സർക്കിളിന്റെ ആ ലൈനിലൂടെ, മീൻസ് എന്താ പറയാ, ആ കർവ്ഡ് ലൈനിലൂടെ ആണ് എഡ്ജ് ഫിറ്റ്, മീൻസ് സോറി, ലേസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. Yeah, so that is circumference of the circle. What is the circumference of that circle? 5D. 1 meter. Pi d. Okay, pi d or 2 pi r, you can use anything. So 1.5 into 3.14, right? Pi d അല്ലേ എളുപ്പം? Pi d is simple. Pi d is simple because d is given. 1.5 half. Yeah. So what is the circumference? 4.71 meter. 4.71 meter, correct. Next, that is not the one actually we have to find. That is also we have to find something. What is it? Cost of that laser. Cost of, rupees. okay. 1 meter, 1 meter alle. How much? Yes, 1 meter. Yeah. 1.5. Yeah. 1 meter cost 15 rupees. 1 meter lace വാങ്ങുന്നതിന് 15 രൂപ കൊടുക്കണം. So Yes. what is the length of that? Sorry, what is the circumference of the circle? It's 4.71.
റൈറ്റ്. Yes, ഇപ്പൊ sir. 4.71 മീറ്റർ വാങ്ങണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം? 70.65 70.65 rupees. Clear. Very good. Then 7 and 8. 7 and 8. Homework. ചെയ്ത് പഠിക്ക്. മിസ് എന്ന പുള്ളി തന്നോ? അത് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ ഹോംവർക്ക് ലോഡായി കംപ്ലൈന്റ് വരാൻ പാടില്ലല്ലോ. അത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് മിസ്സേ. കാരണം ഓരോന്നോരോന്നോ വിധം തരുന്നേ. പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ നോക്കിയതൂടെ മിസ്സേ? നിങ്ങളുടെ മടി എനിക്കറിയില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടെ തന്ന എന്റെ മക്കളെ ഞാനിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുവോ? 2 എണ്ണം മതി, ഓവറാക്കണ്ട. 2 എണ്ണം ചെയ്തിട്ട് വന്നാ മതി. അതില് 7ാമത്തെ ചോദ്യമില്ലേ, ആ അതില് ഫിഗർ ആണോ അതിന്റെ വലതുവശത്തുള്ള സെമി സർക്കിൾ? yes, the semicircle is given there. Questionല് no values, no numbers given in the question, right? അതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫിഗേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും തരാത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് ഫിഗേഴ്സിൽ അവര് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ക്ലിയർ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ മീൻസ് വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് പെരിമീറ്റർ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. കർവ് മാത്രമല്ല ലൈനും. അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി ചെയ്തിട്ട് വാ. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, applications. So yeah, area of, we know how to find the area of different figure. We know how to find the area of rectangle and square. Okay, we are going to apply that. നമ്മൾ ആ പഠിച്ചു വെച്ച ഇക്വേഷനും കാര്യങ്ങളും ആ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ കൊണ്ടുവരാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങി, യു ബോട്ട് എ ലാൻഡ്, എ പ്ലോട്ട്. ഓക്കെ, there are pathways. There may be pathway, no? വഴിയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഇല്ലേ? There may be questions like what is the area? What is the area of the plot? What is the area of the pathway in your plot? What is the remaining area of the plot? Okay, when we subtract the area of the path from the area of the plot, you will get the remaining area of the plot. Clear? Those are the applications. നമ്മൾ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? വഴി ഒഴികെയുള്ള ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒക്കെ അവസരം വരും. സോ വഴിയില്ലെങ്കിൽ പ്ലോട്ടിന്റെ ഏരിയ കാണാൻ ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലോട്ട് ലെവൽ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫെൻസ് ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും അവർ ചോദിക്കാതിരിക്കില്ല. പ്ലോട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ടല്ലോ. കാർപ്പറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, വീട്ടില് കാർപ്പറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ബെഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, എനിത്തിങ് റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പിലുള്ള. ഇനിയിപ്പോ രാവിലെ കഴിക്കേണ്ട ദോശ സർക്കിൾ ആയിട്ട് തരും. അല്ല മിസ്, ദോശ സർക്കിൾ അല്ലേ, റെക്ടാംഗിൾ അല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ പലതും, ഏത് ഷേപ്പ് വേണേലും ചോദിക്കാലോ. റെക്ടാംഗിൾ ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം. I can make rectangle dosha. അതെ, ട്രയാങ്കിൾ ഒക്കെ, റെക്ടാംഗിൾ മതി, സർക്കിൾ ഒരു പോരാ. Okay, let's move on to the applications. ഞാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരും. That may be Australia, South America, North America, Africa, continent, shape of continent. കേട്ടില്ല. ബട്ടർ, where did you go? He gone. It's gone. Okay, pathways. So pathways നെ കുറിച്ച് പറയാണ് നമ്മള്. Let's discuss the application. And what am I searching for? Wait. വെബ്സൈറ്റ് സൂക്ഷിക്കണം. വെബ്സൈറ്റ് അല്ല, ആപ്ലിക്കേഷൻ ആ. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അല്ലേ? Yes, cracked version. സൂക്ഷിക്കണം. നമ്മളിപ്പോ ഒരു 45 യൂട്യൂബ് ഡിസ്കസ് ചെയ്താ. അതെ, സൂക്ഷിക്കണം. നിങ്ങൾ തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാതിരുന്നാ മതി. Be very careful. Can you see the screen? Yes, we can see the cracked screen. Screen is not cracked. Screen is not cracked. Because I was going to say that thing. Okay.
Suppose Joel present. George Reginald present. So 11 people. So 10 students has joined. Okay, everyone, please mark your attendance. Latecomers also mark your attendance. So this Joel. is a plot. Okay, this is our plot. ഇത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ റെക്ടാങ്കുലർ പ്ലോട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ 4 മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാത്ത് ഉണ്ടാവും. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ 4 മെത്തേഡിൽ യു വിൽ പാത്ത് ഉണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് വൺ ഐ ഷോ യു, which is lengthwise pathway. This is the lengthwise pathway. Where did you go? Wait. ഇടയ്ക്ക് മുങ്ങിക്കളയുന്നോ? Some viruses. This is math class. Miss, you became a drawer. What's that? Max has some relationship with the air. Yeah, that's true. That's true. So this is a plot, and you can see the thing, the rectangle you can see in brown color. Don't ask me, don't tell me that it's not brown, whatever it is. So this small rectangle, this is the path. Okay, this is the, ഇത് തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇത് തന്നിട്ടില്ല, അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാ പാത്തും പറഞ്ഞുതരാം. ഏത് പാത്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാലോ. ഫസ്റ്റ് പാത്ത്, ദിസ് ഇസ് ദ ലെങ്ത് വൈസ് പാത്വേ. ലെങ്ത് വൈസ് മീൻസ് ലെങ്ത്തിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണല്ലേ പാത്ത് വന്നത്. ദ പാത്ത് റണ്ണിങ് വാട്ട് ലൈസ് ഇൻ ലെങ്ത് വൈസ് ആണ് ആ പ്ലോട്ടിലൂടെ പാത്വേ പോകുന്നത്. ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഐഡിയ? ലെങ്ത് വൈസ് മീൻസ് ദിസ് ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റെക്ടാംഗിൾ, റൈറ്റ്? ഈ ലെങ്ത്തിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് പാത്വേ പോകുന്നത്. ക്ലിയർ? Yes. Okay. Yes. In the question, the width of the pathway will be given in the question. You can find the width of the pathway from the question. Here, can you tell me the length of the pathway? If the length of the rectangle is L, if the length of the rectangle is L, what will be the length of the pathway? L. Yeah, that will be also L. Correct. That will be also L. Length of the pathway will be the length of the rectangle. Is that clear? Clear. Yes. That is the first type of pathway. Now, wait. Next, again, I have a plot. In this plot, I have a pathway like this. So It ഭയങ്കര is- rich ആണല്ലോ. Yeah, കുറേ സ്ഥലം കുറെ പൈസ ഉണ്ടായി. അതിന്റെ തടി കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? ദിസ് ഈസ് എന്റെ വേറെ സ്ഥലത്തുള്ള വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇത്. ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിലൂടെ പോകുന്ന പാത്വേ ആണ് ഇത്. ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രെഡ് വൈസ് പാത്വേ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ബ്രെഡ് വൈസ് പാത്വേ. ആൻഡ് ടെൽ മീ ദിസ് സ്മോൾ റെക്ടാംഗിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് എ പാത്വേ. ഓക്കെ, ഞാൻ കുറച്ച് റബ്ബർ ഒക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട്, അതാ പച്ച കളറിൽ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ യു ടെൽ മീ. ഓ, അത് വേണ്ട. Suppose, നല്ല പച്ച. yeah, L is the length of this plot. Length of the plot is L. Let L be the length of the plot and B be the breadth of the plot. And the width of the pathway is W. W ഞാൻ ചുമ്മാ തരാം. Okay, W is the width of the pathway. Okay, now you tell me, what is the length of the pathway? W. W. Length. B. Breadth. Yeah, this is the length. Long line ആണല്ലോ length ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. This is the length. B. Yeah, this ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഈ rectangle-ന്റെ width എന്ന് പറയുന്നത് W ആണ് വിചാരിച്ചത്. അത് pathway-യുടെ width. Okay, see, this is the length of the pathway. Length of the pathway is actually the breadth of the plot, right? Did you get that idea? The Yes. length of the pathway is the Yes, breadth of the plot. മനസ്സിലായോ ഡെൽവിനെ? അപ്പൊ Yes, miss. അവൻ കിളി പോയ പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഡെൽവിൻ. ലെങ്ത് വൈസ് പാത്വേയുടെ കാര്യം മനസ്സിലായോ? അത് മനസ്സിലായി. അത് മനസ്സിലായില്ല? നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലൂടാ. അവനത് മനസ്സിലായില്ല പോലും. See, this is the lengthwise pathway. Okay,
This is the lengthwise pathway, and I'm going to give you color. This color. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ റബ്ബർ എന്റെ റബ്ബർ പോയി. ഞാൻ അവിടെ റബ്ബർ വെള്ളം ഇവൻ എന്റെ വഴിയെ വെട്ടി കളഞ്ഞു എന്റെ പിസ്സേ. വെള്ളം See, വെള്ളം വെള്ളം ഇതിപ്പോ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഇപ്പൊ ഇത് ലെങ്ത് വൈസ് പാത്വേ. ഡെൽവിൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ദിസ് ഇസ് എ ലെങ്ത് വൈസ് പാത്വേ. ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്ന ലെങ്ത് വൈസ് പാത്വേ. ഈ പാത്വേയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് എ റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പ്. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്? Pathway is a rectangular shape, so it got a length and breadth, right? Length and breadth. Breadth usually നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ലെങ്ത് നമ്മൾക്ക് ഈ പ്ലോട്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. So what will be the length of the pathway when you compare that with the plot? Plot length. The breadth centimeter is the length of the pathway. അല്ല, ഒരു മിനിറ്റ്. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ കുളമാവും. ഈ റെക്ടാംഗിളിന്റെ പ്ലോട്ടിന്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് എത്രയാണോ അതായിരിക്കൂലേ ലെങ്ത്, ഈ പാത്വേയുടെ ലെങ്തിന്റെയും. ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് പാത്വേസ് ആർ there. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാ. ഐ മീൻ വെയിറ്റ്, കണ്ണിൽ എന്നാ പറ്റി? ഏ അല്ല, ആരോ ഒന്ന് ഇടിച്ചതുപോലെ കണ്ണിൽ ഒരുപാട്. അതെന്റെ ക്യാമറ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പൊട്ടാണ്. പൊട്ട് കണ്ണിലാണോ ഇപ്പൊ? Okay, so this is the lengthwise pathway. This is the lengthwise pathway. വളഞ്ഞ വഴിയായി. എന്തോ? ഈ വളഞ്ഞ വഴിക്കല്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാ? വളഞ്ഞ വഴിയില്ല. നമ്മളിപ്പോ റെക്ടാംഗിളുടെ, നമ്മളിപ്പോ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ നല്ല നേർവഴിയുടെ ആൾക്കാരാണ്. ഓക്കെ, വളഞ്ഞ വഴി ഞാൻ തരാം. ആദ്യം നീ നേർവഴി പഠിക്ക്. So this is the lengthwise pathway. Here, you know, all the questions, the width of the pathway will be given, or the breadth of the pathway will be given in the question. Next task is to find its length. Length ഒക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരിക. ഈ length നോക്ക്, look at this pathway. This long line is the length, right? Length of the pathway. Okay, ഈ ലെങ്ത്തും പ്ലോട്ടിന്റെ ലെങ്ത്തും സെയിം അല്ലേ? Yes, same. Okay, ഇപ്പൊ പ്ലോട്ടിന്റെ ലെങ്ത് അറിയാമെങ്കിൽ we can say the length of the pathway, right? Yes. അത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. Yes, yes. Clear? Then what? Next pathway is breadthwise pathway. This is the lengthwise pathway which is parallel to the length. Lengthന് parallel ആയിട്ടുള്ള pathway നെ നമ്മൾ lengthwise pathway പറയാം. Now we are going to draw the next pathway which is breadthwise. Breadth in a parallel pathway like this. Okay, this is the what? Breadthwise pathway. Get that? Got it? Got. Yep. Now you tell me, if the breadth, if you know the length and breadth, the length of the plot is L and breadth of the plot is B. Could you please tell me the length of the pathway? B. B. Yes, B, because ഈ ഒരു റെക്ടാംഗിളിന്റെ ലോങ്സ്റ്റ് സൈഡിനെ നമ്മൾ ലെങ്ത് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇൻ ദിസ് പാത്വേ, ഈ വൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്നതാണ് പാത്വേ. ആ പാത്വേയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലോട്ടിന്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് അല്ലെ? ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പാത്വേ ഈസ് ദ ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ പ്ലോട്ട് വേ. യു ഗെറ്റ് ദാറ്റ്? നൗ അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാത്വേ. എനിക്ക് അരവഞ്ചാല് കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട്, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. റിച്ച് ആയി പോടാ. കുറച്ച് സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ? ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 10-15 ഏക്കറൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്തോ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ ഇതിനു മുമ്പത്തെ പിക്ചർ കണ്ടതുപോലെ അതിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ പ്ലോട്ടിന്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അതിന്റെ പാത്വേയുടെ ബ്രെഡ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും? Breadth will be given in the question. Breadth question പൊതുവെ തന്ന് കാണാറുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ ഉണ്ടാവും. We can find it. Okay. Okay, miss. Okay. Okay, this is my another plot. Here I have a pathway like this. The thing you can see in green color is my rubber plantation. അതിന് ചുറ്റും കാണുന്ന the something in you can see in brown color that sorry. That is the pathway.
Okay, brown line of it. you can see, right? See it? Can you see it? Yes, miss. Okay, this is Yes, the miss. pathway. എന്നാ സ്ഥലമാ ഇത്? ഇത് ഞാൻ മൈതാനത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങിയതാ. ഓക്കെ, ഭാവിയിൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ കോർട്ടോ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയോ ഒക്കെ ആക്കാൻ ഇനി വേണ്ടിട്ട്. അടുത്ത ബീറ്റ് വരുമ്പോ അവിടെ കൊണ്ടുപോകണം. Oh, sure. So this is the plot and the pathway is all around, running all around. All around എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റും. Pathway is running all around the plot. Clear? Is that clear? ആ പ്ലോട്ടിനെ ചുറ്റിയാണല്ലേ ഉള്ളത്, റണ്ണിങ് ഓൾ അറൗണ്ട്. ക്ലിയർ? ഇതിലെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് വി വിൽ ഡു, അത് നമ്മൾ ചെയ്യും. ഇനി വൺ മോർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാത്വേ ഇസ് ദർ, അതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് വി വിൽ ഡു എ പ്രോബ്ലം. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, No problem. നോ പ്രോബ്ലം. Yes, no Only problem. solution. ഇഫ് ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം, നോ പ്രോബ്ലം. പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം അല്ലേ? So this is another plot I have in Vaitila, Ernakulam, and it got a pathway like this. Lengthwise and breadthwise pathway. Two pathways are there in this plot. ഈ പ്ലോട്ടിൽ രണ്ട് pathways ഉണ്ട്. ഒന്ന് lengthwise ഉണ്ട്, breadthwise ഉണ്ട് അല്ലേ? Lengthwise and breadthwise pathway. This is also known as cross road. Cross road. Clear? Cross road. രണ്ട് road cross ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So cross road pathway. എന്തോ? ആ ബ്രെഡത്തിന്റെ ആ ഒരു പോർഷനിലല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ആ പാത്ത് വരുന്നേ ആ അല്ലേ? അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? അത് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലോ ക്വസ്റ്റ്യനില്? തരും, ഇല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കൂല. നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം എല്ലാം അതിനകത്തുണ്ടാവും. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. സ്ക്രീൻ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഷെയർ കൊടുത്തതാ. നമ്മൾ വേറൊരു സ്ക്രീൻ എടുക്കാം. ഐ ഹാവ് സംതിങ്. ഒരു വൃത്തിയുള്ള നല്ല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് എടുക്കണേ സർ. ആലോചിക്കാം. മിസ് ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോ. ഒറിജിനൽ പാത്വേയാ? അല്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതല്ല, ഇത് 5th ക്ലാസ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ വലിയ ആളാണെന്ന നിങ്ങളുടെ വിചാരം? വലിയ പുള്ളികൾ വന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇതേ ചോദ്യം ഇതേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാ. കറക്റ്റ്. നമ്മുടെ പെരിമീറ്റർ ഒക്കെ. Yeah, same topic. Actually, I'm taking the same topic in 5th class, 7th class, and 8th class, but level is different. നമ്മൾ ചെറിച്ച. അതെ. നമ്മൾ ടഫാണ്. Okay, so a garden of length 180 meter and width 60 meter has a 10 meter wide pathway. 10 meter wide pathway running through its lengthwise. ക്വസ്റ്റ്യനെ ചിലപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, പിക്ചർ നമ്മൾ തന്നെ വരയ്ക്കണം. ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ പാത്വേ. ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ പാത്വേ. സോ draw a rectangle that is a garden and a length and breadth are given. Length is 180, length is 180 meter. You can find that from the question. And breadth that is also given 60 meter. The garden de aanu ട്ടോ, pathway de alla. That is the length and breadth of the garden, not of the pathway. And 10 meter wide. Tell me, ask me. നമ്മുടെ ബ്രെഡ്ത്ത് ഇല്ലേ, അതായത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ ഒരു പോർഷൻ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിന്റെ മേലെ സൈഡിൽ നിന്നല്ല, അത് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും മാറി മറിഞ്ഞു വരും. ലോങ് ആയിട്ടുള്ളത് ലൈനെ നമ്മൾ പൊതുവെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് എടുക്കാം, ആ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ലൈനെ ബ്രെഡ്ത്ത് ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പൊ ആ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ലൈനില്ലേ, ആ അതും ഈ പാത്വേക്കും ഒരേ ലെങ്ത് അല്ലായിരിക്കും എപ്പോഴും? എപ്പോഴും അല്ല, ഈ കേസിൽ അതെ. ലെങ്ത് വൈസ് പാത്വേക്ക് അതെ. Okay, you tell me here what we need to find. We need to find the 180 into 10. Area of the pathway. 180 into 10. Okay, 1080. this 10 meter. Okay, you know the width of the pathway, that is 10 meter. Okay, ഇതെല്ലാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. 10 meter പാത്വേയുടെ വിഡ്ത്ത് ആണ്. ഈ ഒരു ചെറിയ സൈഡ്. This width of the pathway is 10 meter. Length you can identify from the question, right? Length of the pathway is 180 meter.
So 180 into 10 will give you 1800 square meter. Clear? So simple. Okay, so simple. And another one, the next one, it's a breadth-wise pathway. It's a breadth-wise pathway. It's a plot 75 meter long, 60 meter broad. It's a plot, or a square plot under. Eniki oru square plot under. Adinte length 75 meter aanu, breadth 60 meter aanu. Okay, and it got a pathway. No, sorry, rectangle. It's square one year. It's a rectangle. I have a rectangular plot. And it's length and breadth are given, and it got a pathway which is running through it breadth-wise. Our plot load breadth-wise. Now, please tell me, what is the breadth of the pathway? Breadth 5 meter. Yeah, 5 meter. 5 meter. 5 meter is the breadth of the pathway, which is given in the question. Okay, Adira, are you daydreaming? No. Okay, then you tell me what is the length of the pathway. Adira, tell me what is the length of the pathway. From the figure, you can see that. Length of the pathway is this. What is this length? 75 meter. No. This length. Only this length. 5 meter. What is that? Miss, can I? അത് സ്വപ്നം കാണായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത്. അവളവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു 75 മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്വപ്നത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ? സ്വപ്നത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. രായോ? ഞാനോ? പിന്നെന്തിനാണ് കാണുന്നത്? Okay, that's not our issue. Here is, it's a length. Tell me. Length is 60. 60 meter. അതെന്തിനാന്നോ? അതാണ് ഇതിനകത്തെ ആള്. What is that 60 meter? Find it. What is that 60 meter actually? It's breadth. The length of the pathway. Breadth of the pathway. The length of okay. the pathway. First you consider about the plot. You have a plot. Okay, I have a plot. നിങ്ങൾക്കില്ല, എനിക്കുണ്ട്. I have a plot. The length of that plot, ആ green color കാണുന്നതാണ് എന്റെ plot അല്ലേ? ആ plotന്റെ length 75 meter. The length of that plot is 75 meter and breadth. Okay, breadth of the plot is 60 meter. Okay, and second information is I have a path running along the plot breadth-wise. Breadth-wise ഒരു pathway ഉണ്ട്. Okay, the breadth or the width of the pathway is 5 meter. Width of the pathway is 5 meter. That is given in the question. Okay, you have to tell me what will be the length of the pathway. Compare the length of the pathway with the plot. Plot in the dimension to compare it. You should tell me the length of the pathway. 60. So simple. It's 60 meter, right? Yes, miss. Then what will be the 60 is the length of the pathway. അടുപ്പിട്ടല്ലായിരുന്നു എഴുതിയേക്കുന്നത് 60. 60 10 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തായിരുന്നു എഴുതിയേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു. എന്നാലും ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? ഇത് ഞാൻ വരച്ചിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയൊക്കെ പറയാൻ വേണം, എന്നെ കുറ്റവും പറയണം. ഒരു വരസുഖ മിസ്സേ. Could you please tell me what is the area of the plot? Calculate the area of the plot. 300 meter. 5,500. Is it 300 square meter is the area of the path. Area of the plot. Oh, plot. Area of the plot I'm asking. 4,500 square meter. Okay. 4,000 square. Okay. 200. Now you tell me the area of the path. അപ്പൊ മിസ് 300. നേരത്തെ ഞാൻ പ്ലോട്ടിന്റെ ചോദിച്ചേ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പാത്തിന്റെ ചോദിച്ചേ. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു കാരണമുണ്ട്. 300 square meter. Okay, now could you please tell me the area of the remaining plot? Path ഒഴികെയുള്ള എന്റെ പ്ലോട്ടിൽ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ ഏരിയ 4,200 square meter. Okay, good. So area of the plot, area of the path, when you subtract it, 4,200 square meter. ഇനിയുള്ള ആള് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ്, but little bit, not very much. Okay,
A rectangular park 175-meter long and 140-meter broad has 2-meter broad jogging track. It's not path, jogging track, and both are same. Both are same in the sense രണ്ടും സെയിം ലോജിക്കലാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. റണ്ണിങ് all around its inner boundary. Find the area of the jogging track. Find the area of the jogging track. അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. 2 minute time തരുമോ? 2 minute time തരാലോ? ഷുവർ. ഞങ്ങൾ തന്നെ. എനിക്ക് ആകെ 3 minute ടൈമേ ഉള്ളൂ. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോ. Take the screenshot of this question. I already taken. ആരാ മിസ് അയ്യോ വെച്ചാ? ഡെൽവിൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ വൃത്തിയിട്ട സൗണ്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ. ആണോടാ? അല്ലേ? ഡെൽവിന് പഞ്ചായത്തിലില്ല. എന്നവൻ അയ്യോ വെച്ചിട്ട് ഓടി. അവൻ കേട്ടിട്ട് വേണ്ട സെഡാ. ഓക്കെ, തുടങ്ങിയപ്പോ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ മിസ്സേ? ടെൽ മീ. വരും. ഈ ജോഗിംഗ് ട്രാക്ക് അതായത് നമ്മുടെ പാത്വേ ആ റെക്ടാങ്കിളിന് ചുറ്റുമാണോ? അതാണ് റണ്ണിങ് ഓൾ അറൗണ്ട്. റണ്ണിങ് ഓൾ അറൗണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ലേ. റണ്ണിങ് ഓൾ അറൗണ്ട് മീൻസ് ചുറ്റും. പിന്നെ ചുറ്റും പോകുന്ന കേസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ പാത്വേ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ കൂടെയും പോകും, മറ്റുള്ളവരുടെ പറമ്പിൽ കൂടെയും പോകും. നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ പ്ലോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ പാത്വേ മറ്റൊരാളുടെ പറമ്പിൽ കൂടെ പോകുന്നതായിരിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ തന്നെ ഉള്ളതാ പാത്വേ. അറൗണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഇന്നർ ബൗണ്ടറി എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പറമ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ, നമ്മുടെ അതിരിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോകുന്ന പാത്വേ ആണ്. Find the area of the jogging track. മിസ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോന്ന് അറിയത്തില്ല. 1260 മീറ്റർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ. 1260. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ മറന്നുപോയി. 1260. ഒന്നുകൂടെ നോക്കി നോക്കേ. Last 1 minute. Okay. 1, 2, 3, 4. വാസുദേവേ, നീ എന്താ ലാസ്റ്റ് AI ക്ലാസ്സിൽ കയറാഞ്ഞത്? മിസ് അമ്മയുടെ ഉണ്ടായിട്ട് അമ്മയുടെ പോയിട്ടുണ്ടെന്നെ അതുകൊണ്ട് പോണ്ടായി. ഓക്കെ ഓക്കെ, ആ പോർഷൻ കാണണം കേട്ടോ യൂട്യൂബില്. യൂട്യൂബ് കാണാം. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണേ, ഇന്നെടുത്ത പോർഷൻ.